Very good evening. SBI Clerk Minds explanation. Model test number 14706. Model test number 14706. SBI Clerk explanation mains. Quantitative aptitude question number 91 onwards. 91. The respective ratio between the present ages of a man and his wife is 6:5. After 3 years, the respective ratio of their ages will be 25:21. ప్రజెంట్ రేషియో ఇచ్చాడు ఆఫ్టర్ 3 years రేషియో చెప్తున్నాడు ప్రజెంట్ రేషియో 6:5 అట అంటే 6x 5x ఆఫ్టర్ 3 years అంటే 3 షుడ్ బి యాడెడ్ ఆఫ్టర్ 3 years their respective ages will be in the ratio 25:21. Present ratio 6:5, 6x 5x. After 3 years 3 should be added. After 3 years their ages will be in the ratio 25:21. So after cross multiplication then you will get the value of x. 126x, 125x, difference is x. 325, 321, difference is 4 3s are 12. X is equal to 12 వచ్చింది. If at the time of the marriage the respective ratio of their ages at that time was 7:5. At the time of their marriage the ratio of their ages was 7:5. What was the sum of their ages at the time of their marriage? At the time of their marriage what was sum of their ages అని అడుగుతున్నాడండి. x is equal to 12 అయితే ఈ x is equal to 12 ఇక్కడ పెడితే 6 12s are 72, 5 12s are 60. 6x 5x 72 plus 6 72 and 60. So but they got married x years ago. ఇప్పుడు present ages 72 and 60, their present ages x years ago they got married. At the time of their marriage their ages were in the ratio 7:5. At the time of their marriage their ages was in the ratio 7:5. Cross multiplication 7x 5x difference 2x. 60 7s 420 420 ఇదేమో 72 5s are 360, difference 420 360, 60 is the difference. X is equal to 30. X 30 వచ్చిందండి. X 30 వస్తే ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరి యొక్క టోటల్ ఏజెస్ చూస్తే ఇక్కడ మనకి ప్రజెంట్ టోటల్ ఏజెస్ ఇద్దరిది కలిపి 72 plus 60 132 years. 72 plus 60 132 years. బట్ మనం ఏం చేసేయాలంటే x years ago they got married 30 years ago. 30 plus 30 60 years తీస్తే that gives the sum of their present age is 72 years. Therefore third option is the answer. Sum of their present age is 72 years. 92. Is it okay? Present ages 72 and 60 అండి. The present ages of man and his wife 72 and 60. X years ago they got married. X years ago కాబట్టి minus x they was in the ratio at the time of their marriage 7:5. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే x is equal to 30 వచ్చింది. Therefore వాళ్ళిద్దరిది కలిపి present ages 132. 30 years ago they got married. 30 plus 30 60, subtract చేస్తే 72. The sum of their ages at the time of their marriage. At the time of their marriage, the sum of their ages was 72. Okay. The average score of a class of 32 students. The average score of 32 students of a class, an English test is 96 out of 140. After removing top 3 scores, the average score drops by 3. And the second highest score is less than 125, and the second highest and third highest scores are not the same. The highest score should be at least what value? Consider all the scores are integral parts, integers అని చెప్తున్నాడు. సో ఓకే 32 మెంబర్స్ అండి. 32 మెంబర్స్ యొక్క స్కోర్ ఎంత డ్రాప్ అయిందని చెప్తున్నాడు. యాక్చువల్గా యావరేజ్ అని చెప్పాడంటే ఇంగ్లీష్ టెస్ట్లో యావరేజ్ 96. 3 స్కోర్స్ రిమూవ్ చేస్తాం అంటే 396 ఆర్ 288. సో 3 స్కోర్స్ డ్రాప్ అయినాయి అండి. యావరేజ్ ఆ మూడు కూడా 96 ఉంటే 96 అయితే 396 ఆర్ 288 డ్రాప్ అవ్వాలి. సో అంటే ఆ మూడు కూడా సేమ్ యావరేజ్తో డ్రాప్ అయి ఉంటే యావరేజ్ రిమైన్స్ 96 అలాగే ఉండేది. అంటే మనం ఏవైతే 3 స్కోర్స్ డ్రాప్ చేసామో ఆ 3 స్కోర్స్ కూడా ఎలిమినేట్ చేసామో రిమూవ్ చేసామో ఆ 3 స్కోర్స్ కూడా 96 యావరేజ్ మెయింటైన్ చేస్తుంటే 288 పోవాలి. అంటే ఎప్పుడైతే అదే యావరేజ్ రిమూవ్ అయిందో సేమ్ యావరేజ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అంతే ఉంటుంది. బట్ యావరేజ్ డ్రాప్ బై 3 అంటున్నాడు. యావరేజ్ డ్రాప్ బై 3 అంటే ఈ 3 తీసేసాం కాబట్టి 32 3 తీసేస్తే 29 3s are 87 అంటే 87 డ్రాప్ అయింది.
87 స్కోర్ డ్రాప్ అవడం మూలంగా యావరేజ్ 3 తగ్గింది. 29 3s are 87 కాబట్టి. దేర్ ఫార్ ఇప్పుడు ఇది యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుందంటే 375. అంటే ఇప్పుడు టోటల్ ఆ 3 ఏవైతే టాప్ 3 స్కోర్స్ ఏవైతే రిమూవ్ చేసామో ఆ టాప్ 3 స్కోర్స్ కలిపి 375. ఎలా వచ్చింది ఇది? యావరేజ్ 96 కాబట్టి 396 are 288 అండ్ 87 ఎలా వచ్చిందంటే సో యావరేజ్ స్కోర్ 29 నెంబర్స్, ఈ మూడు తీసేస్తే 29 నెంబర్స్, 29 3s are 87. అంటే మనం ఏవైతే స్కోర్స్ రిమూవ్ చేసామో టోటల్ 375. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, బట్ ద హైయెస్ట్ స్కోర్, సెకండ్ హైయెస్ట్ స్కోర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 125. లెస్ దెన్ 125 అంటే 124 గా తీసుకోవచ్చు. అండ్ ద సెకండ్ హైయెస్ట్ అండ్ థర్డ్ హైయెస్ట్ స్కోర్స్ ఆర్ నాట్ ద సేమ్. అంటే ఒకటి 124 అయితే సెకండ్ హైయెస్ట్ స్కోర్ 124 అయితే థర్డ్ హైయెస్ట్ స్కోర్ 123. సో దేర్ ఫార్ 124 123 అంటే ఇక్కడ ఈ రెండు కలిపితే మనకి 124 123 అంటే 7 247 తీసేస్తే 247 తీసేస్తే దేర్ ఫార్ 15 లోంచి 7 తీస్తే 8, ఇక్కడ 2 128. దేర్ ఫార్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ 128. దేర్ ఫార్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ 128. థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. 288 96 into 3, 29 3s are 87. అంటే మనం రిమూవ్ చేసిన మూడు కలిపి 375. బట్ ద సెకండ్ లోయెస్ట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 125 అంటే 124. అండ్ సెకండ్ హైయెస్ట్ అండ్ థర్డ్ హైయెస్ట్ ఆర్ నాట్ ద సేమ్ అంటున్నాడు. దేర్ ఫార్ 124 123 గా రిమూవ్ చేస్తే ఈ రెండు తీసుకుంటే 247 తీసేస్తే దేర్ ఫార్ ద హైయెస్ట్ స్కోర్ ఇదని తెలుస్తుంది మనకి. దేర్ ఫార్ ద హైయెస్ట్ స్కోర్ ఇస్ 128. థర్డ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ 93. In the figure given below, PRUT ఇది ఏదైతే మనకి ఇచ్చాడో రెక్టాంగిల్, ఆ రెక్టాంగిల్ ఇస్ రెక్టాంగిల్, PRUT ఇస్ రెక్టాంగిల్ అండ్ PSR PQR ట్రయాంగిల్ అండి, ఏ కాదు అది ట్రయాంగిల్. PSR అండ్ PQR ఆర్ కాంగ్రెంట్, ఈ రెండు కాంగ్రెంట్. PSR అండ్ PQR ఆర్ కాంగ్రెంట్ అంటున్నాడు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద పారలలోగ్రామ్ PQRS? రెక్టాంగిల్ ఏరియాలో అది పారలలోగ్రామ్ ఏరియా హాఫ్ ఉంటుందండి. ఎందుకంటే ఈ రెక్టాంగిల్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఈ రెక్టాంగిల్ ఇది 1/4, ఈ రెండు కాంగ్రెంట్ అంటున్నాడంటే ఇది 1/4 అయితే ఈ రెండు కలిపి హాఫ్ అవుతాయి. అంటే రెక్టాంగిల్ ఏరియాలో హాఫ్. రెక్టాంగిల్ మెజర్మెంట్స్ ఎంత ఇచ్చాడంటే 18 1 16 1. దేర్ ఫార్ ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ L into B is equal to L 18 16s. 18 16s are 288. Are you clear that? ఇది 18 12, అది 16 కాదు 12 ఇచ్చాడు. దేర్ ఫార్ 12 తీసుకుంటే 18 12s are 216. 216 by 2 చేయాలి, ఎందుకంటే టోటల్ రెక్టాంగిల్ ఏరియాలో ఈ పారలలోగ్రామ్ ఏరియా హాఫ్ ఉంటుంది. దేర్ ఫార్ ఆన్సర్ ఈస్ 108 square centimeters. That is the answer. Second option, 108 square centimeters. So measurements 18 and 12 ఇచ్చాడు. రెక్టాంగిల్ మెజర్మెంట్ 18 12s are 216. సో ఈ టోటల్ రెక్టాంగిల్ ఏరియాలో ఈ పారలలోగ్రామ్ ఏరియా హాఫ్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది 1/4 పార్ట్, ఈ రెండు కాంగ్రెంట్ అని చెప్తున్నాడు. ఇది 1/4 పార్ట్, ఈ రెండు కాంగ్రెంట్ కాబట్టి డెఫినెట్ గా హాఫ్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఏరియా ఆఫ్ ద పారలలోగ్రామ్ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్. దట్ ఈస్ 108. నెక్స్ట్ 94. The perimeter of a right angle triangle is 90 and its hypotenuse is 39. What is the length of the smallest side of the right angle triangle? Right angle triangle లో hypotenuse 13 అని చెప్తున్నాడు, పెరిమీటర్ 90 అని చెప్తున్నాడు. 39 అంటే స్టాండర్డ్ రైట్ ట్రయాంగిల్స్ మనకు తెలుసు 5 12 13. ఎందుకు 5 12 13 టక్కని చెప్పామంటే 13 హైపోటెన్యూస్, థర్డ్ సైడ్ హైపోటెన్యూస్ యొక్క మల్టిపుల్ ఉంది ఇది. అంటే ఇది 5 3s are 15, 12 3s are 36 and 13 3s are 39. These are the measurements. Total summation చూస్తే 15 plus 36 50. Yes, the third one is 39. So therefore 15 plus 36 plus 39 together 90. Therefore 15 plus 36 51, 51 plus 39 90. That is the perimeter of the right angle triangle. Therefore ఇది 15 అవుతుంది, ఇది 36 అవుతుంది. 5 12 13 స్టాండర్డ్ రైట్ ట్రయాంగిల్ అండి. therefore smallest side అడుగుతున్నాడు. smallest side is 15, fifth option. Next 95. Geeta and Deepa started at the same time from place A and B respectively. They traveled towards each other at 32 kilometers per hour and 44 kilometers per hour respectively. When they met, it was found that one of them had traveled 78 kilometers more than the other. What is the distance between the two places? Okay. Two places opposite direction లో బయలుదేరుతున్నారంటే ఒకళ్ళ స్పీడ్ 32, రెండో వాళ్ళ స్పీడ్ 44. But when they met, it was found that one of them
had traveled 78 kilometers more than the other. First person travel చేసే స్పీడ్ ఎంత అంటే 32, సెకండ్ పర్సన్ 44. ఎంత స్పీడ్ ఎక్కువ ఉందంటే 12 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంది. ఈ 12 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్ ఎక్కువ వల్ల ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఎక్కువ ట్రావెల్ చేశాడంటే 78 కిలోమీటర్స్. అంటే ఎక్స్ట్రా 78 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేశాడండి. 12 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల 78 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తే టోటల్ ఇద్దరు కలిపి మొత్తం వాట్ ఈస్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ప్లేసెస్ అని అడిగాడు. ఇద్దరు కలిపి కవర్ చేశారు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో. ఇఫ్ టూ బాడీస్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ద రిలేటివ్ స్పీడ్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ దర్ స్పీడ్స్ 32 + 44 76 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. ఓకే, సో ఈ 12 క్యాన్సిలేషన్ 6.5 టైమ్స్ 6.5 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 6.5 ఇంటూ 76. 6 6 are 36, 3 7 6 are 42 plus 3 76 6 are 456 plus దీంట్లో half 38 add చేస్తే 14 9 494. Therefore the distance between the two places is 494 kilometers. Next 96. 6 men can finish a piece of work in 15 days. 10 women can finish the same piece of work in 18 days. So information ఏదైతే ఇచ్చాడో అది రాద్దాం. Men, women. 6 men can finish a piece of work in 15 days and 10 women can finish the same piece of work in 18 days. 3 men and 6 women started working together. 3 men and 6 women started working together and worked for 6 days. వీళ్ళు కలిపి 3 men 6 women స్టార్ట్ చేసి 6 days చేశారట. 6 days. సో 3 men అయితే 30 days లో చేస్తారండి. ఎందుకంటే 6 ఈ ప్రోడక్ట్ ఎంతో 6 15s are 90, 3 30s are 90, 10 18s are 180, 6 30s are 180. Therefore ఈ 3 men 30 days లో చేస్తున్నారు, ఈ 6 women కూడా 30 days లో చేస్తున్నారు. వీళ్ళు కలిపి 6 days చేశారు. అంటే వీళ్ళ 1 day work is equal to 1/30, 6 days work is equal to 6/30. వీళ్ళు కూడా 6 days work is equal to 6/30, 6/30 అంటే 1/5 plus 1/5 2/5 అంటే 40% ఆఫ్ ద వర్క్ కంప్లీట్ అయింది. ఇంకెంత కంప్లీట్ అవ్వాలంటే రిమైనింగ్ 60% ఆఫ్ ద వర్క్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమంటాడంటే 3 men and 6 women started working together, worked for 6 days. After that 3 more men joined. ఇంకొక ముగ్గురు జాయిన్ అయ్యారట. 3 more men. ఆల్రెడీ ముగ్గురు ఉన్నారు, ముగ్గురికి ఇంకో ముగ్గురు జాయిన్ అయితే 6 men. 6 men అయితే ఎన్ని రోజులు చేస్తారు చూడండి, 15 days. మెన్ ఏమో ఇంకొక ముగ్గురు జాయిన్ అయ్యారు 6 men. అంటే ఇప్పుడు ఈ 6 men 6 women కలిపి కంప్లీట్ చేయాలి రిమైనింగ్ 3/5 ఆఫ్ ద వర్క్. ఈ 6 men 15 days లో చేస్తున్నారు, 6 women 30 days లో చేస్తున్నారు. వీళ్ళు కలిపి చేయాలంటే 15 30 15 AB by A plus B 15 into 30 by 15 plus 30 45. Therefore 3 15s are 45 get cancel, 30 by 5 6 days. Therefore the remaining work will be completed in 6 days after joining 3 more men. After joining 3 more men it will take 6 more days to complete the remaining piece of work. So మళ్ళీ చూద్దామండి. 6 men 15 days లో కంప్లీట్ చేయగలరు, 10 women 18 days లో కంప్లీట్ చేయగలరు. 3 men and 6 women started the working. 3 men అయితే 30 days లో చేస్తారు, 6 women కూడా 30 days లో చేస్తారు. వీళ్ళు కలిపి 6 days చేశారు. 1 day work is equal to 1/30, 6 days work is equal to 6/30, 6/30, 1/5 plus 1/5 2/5 వర్క్ కంప్లీట్ అయింది. రిమైనింగ్ 3/5 వర్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఆఫ్టర్ వర్కింగ్ ఫర్ 6 days 3 more men joined. ఇంకొక ముగ్గురు జాయిన్ అయ్యారంటే 3 + 3 6 అయ్యారు men. 6 men 6 women చేయాలి. 6 men 15 days లో చేస్తున్నారు, 6 women 30 days లో చేస్తున్నారు. వీళ్ళు కలిపండి AB by A plus B. మొత్తం వర్క్ 3/5 ఆఫ్ ద వర్క్ అంటే 3/5 ఆఫ్ ద వర్క్ 3/5 ఆఫ్ ద వర్క్ AB by A plus B by some 6 days. That is the answer. Next 97. Pauline purchased 16 kgs of rice at the rate of 28 rupees 50 paisa per kg and another 24 kgs of rice at a certain rate. She mixed the two and sold the entire quantity at 28 rupees 80 paisa per kg and made a profit of 20% overall profit. At what price per kg did she purchase a lot of another 24 kgs? Very good. Pauline purchased 16 kgs of rice at the rate of 28 rupees 50 paisa per kg and another 24 kgs of rice. ఇక్కడ 16 kgs ఆఫ్ రైస్ అని చెప్పాడు, ఇది 24 kgs ఆఫ్ రైస్ అని చెప్తున్నాడు. ఈ రేషియో 2:3, 8 cancellation. Pauline purchased 16 kgs of rice at the rate of 28 rupees 50 paisa per kg. Another 24 kgs of rice at a certain price. ఈ ప్రైస్ ఎంతో తెలియదు. But she mixed the two varieties and sold the entire quantity for 28 rupees 80 paisa and made a profit of 20%. 20% profit వచ్చిందంటే 120%, 120% 28 rupees 80 paisa. అయితే దెన్ 100% ఎంత? కాస్ట్ ప్రైస్ కావాలి మనకి. Therefore 120% 288 అయితే 100% 240, 24 rupees అండి. 24 rupees.
24 రూపీస్ ఇక్కడ రాస్తే మనం ఈ రెండిట్లో యొక్క డిఫరెన్స్ 3 పార్ట్స్. ఈ రెండిట్లో యొక్క డిఫరెన్స్ 2850 24 450 ఇస్ ద డిఫరెన్స్. డిఫరెన్స్ 450 3 పార్ట్స్. అంటే 3 పార్ట్స్ 450 అయితే 2 పార్ట్స్ 3 రూపీస్. అంటే ఈ రెండిట్లో యొక్క డిఫరెన్స్ 3 రూపీస్ ఉండాలి. కానీ మీన్ వాల్యూ కంటే ఒకటి ఎక్కువ ఉంటే మీన్ వాల్యూ ఒకటి తక్కువ ఉండాలి. ఎంత తక్కువ ఉండాలంటే 3 రూపీస్. అంటే సెకండ్ వెరైటీ అంటే 24 కేజీస్ ఏదైతే పర్చేస్ చేశాడో అది 21 రూపీస్ పర్ కేజీ. దేర్ ఫార్ 24 minus 3 21. దేర్ ఫార్ 21 రూపీస్ is the answer. 21 rupees is the answer. Answer is second option, 21 rupees. ఇది చాలా ఈజీ అండి. 16 kgs at the rate of 28 rupees 50 paisa per kg. 24 kgs at the rate of certain rate of at a certain rate. But she mixed the two varieties at the rate of and sold at the rate of 28 rupees per kg, 28 rupees 80 paisa per kg by making a profit of 20%. 120%, 28 rupees 80 paisa అయితే 100%, 24 వేసాం. ఈ డిఫరెన్స్ 4 రూపీస్ 50 పైసా. 3 పార్ట్స్ 450 అయితే 2 పార్ట్స్ 3 రూపీస్. అంటే ఈ డిఫరెన్స్ 3 రూపీస్ ఉండాలి. కానీ మీన్ వాల్యూ కంటే ఒకటి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మీన్ వాల్యూ కంటే ఒకటి తక్కువ ఉండాలి. 3 రూపీస్ తక్కువ ఉండాలి కాబట్టి 21. నెక్స్ట్ 98. Kshitij invested a certain amount in Scheme A, which offers simple interest at the rate of 16% per annum, and invested a certain amount in Scheme B, which offers compound interest compounded annually at 20% per annum. He invested in both the schemes for 2 years. If the amount invested in Scheme B is 1/8 of the amount invested in Scheme A, and total interest accrued by him from both the schemes is 5,250. What is the amount invested by him in Scheme A and Scheme B together? So ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాడు. ఇఫ్ ద అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ స్కీమ్ బి ఈజ్ 1/8 ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ స్కీమ్ ఏ. స్కీమ్ బి, స్కీమ్ బిలో ఎంత అంటే స్కీమ్ ఏలో ఎంతో దాంట్లో 1/8 అంటున్నాడు. అంటే దీనికి ఇది 8 టైమ్స్ అనేగా. అంటే ఇక్కడ 8x అయితే ఇక్కడ x రూపీస్, టోటల్ 9x రూపీస్. బట్ ఫస్ట్ స్కీమ్ లో ఈ 8x రూపీస్ మీద 2 years సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ 16% per annum సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ 2 years అంటే దట్ ఈస్ 32% ప్లస్ ఈ x రూపీస్ మీద 20% 2 years కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే 44%. ఈ x రూపీస్ మీద 44%. పర్సెంట్ అంటే బై 100 వేయలేదంటే అటువైపు 2 zeros రాయొచ్చు. ద టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ అప్టైన్డ్ ఈజ్ 5250 అని. ఇక్కడ పర్సంటేజ్ లో 100 వస్తుంది, ఇక్కడ పర్సంటేజ్ లో 100 వస్తుంది. ఎల్సిఎం తీస్తే 2 zeros ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. వెరీ గుడ్. సో 32 8s కావాలి మనకి. 32 8s అంటే 240 ప్లస్ 16 256. 256 ఇది ప్రొడక్ట్ చేస్తే ఇది 44. 256 ప్లస్ 44 300x. 300x is equal to 525,000. Therefore 00 get cancel. ఈ 3 cancellation 1750. x is equal to 1750. కానీ మనకు కావాల్సింది 9x. 9x is equal to x is equal to 1750 అయితే 9x is equal to 15,750. 15,750. That is the answer. First option is the answer. 15,750. 10 times అయితే 17,500. 17,500 లోంచి 1750 తీస్తే 15,750. That is the answer. 9x. The total amount invested is 15,750. 99. This question is based on the graph given below. What is the difference between the average female population of state G and H for the given years? What is the difference between the average female populations of state G and H for the given years? Okay. So average population difference అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ మనం స్టేట్ హెచ్ చూద్దాం. స్టేట్ హెచ్ చూస్తే దట్ ఈస్ 270 and next this is 190. This is 120, 160. సో అలాగే ఇక్కడ చూస్తే దిస్ ఇస్ 200, 220. నెక్స్ట్ వన్ దిస్ ఇస్ 150. నెక్స్ట్ 180. సో వెరీ క్లియర్ దట్ 180 to ఇది 400, 600, 750. టోటల్ 750. ఈ టోటల్ చూస్తే 0, 8, 17 plus 7 24 to 740. 750. రెండింటికి డిఫరెన్స్ 10 వచ్చింది.
10 అంటే దిస్ ఇస్ lakhs, 10 lakhs అండి ఇది, 10 lakhs, 10 lakhs. బట్ యావరేజ్ అన్నాడు కాబట్టి బై 4 చేయాలి. బై 4 చేస్తే 2,50,000. దేర్ ఫార్ 2,50,000. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. 2,50,000 is the answer. Second option. Second option. Next. Yes. Next one. A and B started a business by investing 32,000 and 56,000 respectively. 32,000, 56,000 అంటున్నాడు. దేర్ ఫార్ 8 క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇక్కడ 4 times 32,000 లో 56,000 లో 8 cancellation 7 times. 4:7 is the ratio. 32,000, 56,000. After 4 months from the start of the business, C joins with an amount equal to that A invested. A and invest చేశాడో దాంతో జాయిన్ అయ్యాడు. After 2 months of C joining. So after 4 months C joining, after 2 months of C joining అంటే 6 months. అంటే వీడు 8 months ఉంటాడు, ఇంకా 4 months తర్వాత జాయిన్ అయ్యాడు కాబట్టి వీళ్ళు ఆఫ్టర్ 2 months ఆఫ్ C joining A and B withdraw half of their respective shares. Half withdraw చేస్తే 2 for remaining 6 months, ఇక్కడ 3.5 for remaining 6 months. ఓకే, ఇక్కడ 6 6 are 36, ఇక్కడ యా 7 3s are 21, 21 42 63 and 32. These are their profits. If they earned an annual profit of 1,96,500, C share of profit కావాలట. C share of profit అంటే 32 by 99, 131 parts into 196,500. 131 one time పోతే ఇక్కడ ఎంత మిగిలిందంటే 131 5, ఇక్కడ 655 అంటే 5 times, therefore 1,500 times. 32 15s 480 00 48,000. Therefore the share of C in the annual profit of 1,96,500 is 48,000. C share of profit is 48,000. 101. So 101 చూస్తే in the figure given below, diameter of the outer circle is 84. diameter చెప్తున్నాడు అంటే radius, capital R diameter 84 అంటే capital R 42 and inner circle is 42. inner circle diameter 42 అయితే radius 21, capital R small r. What is the area of the shaded portion in cubic centimeters? Shaded portion area కావాలి. Shaded portion ఎక్కడ ఉందంటే రింగ్ లో ఉంది. అది రింగ్ ఫార్ములా ఏంటంటే రింగ్ ఫార్ములా ఏరియా ఆఫ్ ద రింగ్ ఫార్ములా ఏంటంటే పై క్యాపిటల్ ఆర్ ప్లస్ స్మాల్ ఆర్ ఇంటూ పై క్యాపిటల్ ఆర్ ఇంటూ స్మాల్ ఆర్. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ రింగ్. కానీ రింగ్ లో కూడా మొత్తం లేదు, అది మొత్తం లేదు. ఎంత డిగ్రీస్ ఉందంటే 36 degrees ఉంది. 360లో 36 degrees అంటే 1/10 part. సో మొత్తం 360లో 36 degrees ఇచ్చాడు, 1/10 part ఇచ్చాడు. 1/10 part ఆఫ్ పై అంటే 22/7, ఆర్ ప్లస్ ఆర్ రెండు కలిపితే 63, ఆర్ మైనస్ ఆర్ రెండు తీసేస్తే 21. therefore ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ 7 times. yes 2.2 10 తో డివైడ్ చేస్తే 2.2 7 21s 147. okay, so therefore ఓకే 7 9 times కదా ఇక్కడ. yes 7 ఇక్కడ 9 times పోతుంది. 7 9s are 63. 7 9s are 63. therefore ఇక్కడ 2.2 into 21 9s 189. 21 9s are 189. so therefore 189. so 189 378 37.8. therefore total చేస్తే ఇది 378 38.8 15 1 the 415.8. therefore fourth option is the answer. of course 11 multiple. 11 multiple చూస్తే 4 + 5 9 1 + 8. yes ఇంకా ఇంకోటి ఉందా లేదా అనేది నేను చెక్ చేయలేదు, మీరు చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్. సో 102 రింగ్ ఫార్ములా ఇది, ఏరియా ఆఫ్ ద రింగ్. కానీ 36 degrees కాబట్టి 1/10 part ఫాస్ట్ గా చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, a jar has a mixture of milk and water in the respective ratio of 4:3. from this jar 42 liters of mixture milk and water was taken out, and after that 16 liters of pure water was added. now respective ratio of milk and water in the jar 4:5. so then what is the new quantity of mixture in the jar? new quantity అడుగుతున్నాడు. new quantity అంటే ఈ 4:5 రేషియోలో ఉండాలి. 4:5 రేషియో అంటే 9 parts.
9 క్యాన్సిల్ అయ్యే నెంబర్ ఉండాలి. 84లో 9 క్యాన్సిల్ అవ్వదు, 72 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 76 9 క్యాన్సిల్ అవ్వదు, 78లో 9 క్యాన్సిల్ అవ్వదు, 88లో క్యాన్సిల్ అవ్వదు. Therefore the answer is 72 liters. A jar has a mixture of milk and water in the respective answer for 72 అని చెప్పేయచ్చు. 4:3 రేషియో కాబట్టి 4x 3x. సో దీంట్లో 42 లీటర్స్ తీస్తే ఇది 24 వస్తుంది, ఇది 18 లీటర్స్ వస్తుంది. అండ్ 16 లీటర్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ వాటర్ వాజ్ యాడెడ్. అంటే -18 + 16 అంటే -2. Therefore ratio 4:5. Therefore cross multiplication 20x 12x 8x ఇది 24 5s are 128 తీస్తే 112. Therefore x is equal to 8 14 times. సో అంటే టోటల్ క్వాంటిటీ ఎంత అంటే ఇక్కడ మనకి 7x is equal to 14 7s are 98. 98 లోంచి ఫస్ట్ 42 తీస్తాడు. 42 తీసేస్తే ఎంత అంటే దాట్ ఈజ్ 56. 56 కి ఎంత యాడ్ చేస్తాడంటే 16 యాడ్ చేస్తాడు. 16 ప్యూర్ వాటర్ యాడ్ చేస్తే 72. Therefore the quantity is 72 liters. Next 103. In an election between two candidates, in an election only two candidates contested. 25% of the registered voters did not cast their votes and 96 votes were declared invalid. The winner got 600 votes more than his opponent. The number of votes received by the winner is 42% of the number of registered voters. How many registered voters cast their votes? Total ఎప్పుడు registered voters అంటే 100%. దాంట్లో 25% of the registered voters they did not cast their votes. అంటే 75% of the voters registered voters they cast their votes. But 96 votes were declared invalid. అంటే valid votes 75% of registered voters. టోటల్ 100% అయితే దీంట్లో ఓట్ కాస్ట్ చేసిన వాళ్ళు 25% చేయలేదు కాబట్టి రిమైనింగ్ 75%. దీంట్లో వ్యాలిడ్ ఓట్స్ అంటే ఇన్వాలిడ్ ఓట్స్ 96 తీస్తే దీస్ ఆర్ ద వ్యాలిడ్ ఓట్స్. But the winner got 600 votes more than his opponent. The number of votes received by the winner is 42% of the total number. Total registered candidates లో 40% of the x winner కి వచ్చిందండి. ఇది విన్నర్. లూజర్ కి ఎంత వచ్చినట్టు దీంట్లోంచి తీసాడు అంటే 75% of x minus 42. 75% of x minus 42 అంటే దీంట్లోంచి తీసేస్తే 33% of x minus 96. ఇది లోజర్కి వచ్చినవి. సో వీళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ అని చెప్తున్నాడు అంటే 600. ద విన్నర్ గాట్ 600 votes more than his opponent. So but the winner got 42% of the total number of registered voters, 42% of x. But loser candidates వచ్చిన ఓట్స్ ఏంటంటే దీంట్లోంచి తీసేయాలి. టోటల్ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ లోంచి విన్నర్ ఓట్స్ తీసేస్తే లూజర్, దీంట్లోంచి తీస్తుంది. డిఫరెన్స్ 9% of x. 9% of x is equal to ఈ 600 అటేప్కి వెళ్ళిపో 6 ఈ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ 96 అటేప్కి వెళ్తే -96. 600 - 96 అంటే 504. 9% 504 అయితే టోటల్ హౌ మెనీ రిజిస్టర్డ్ ఓటర్స్ కాస్ట్ దేర్ ఓట్స్ అని అడుగుతున్నాడు అంటే 75% అడుగుతున్నాడు. 75%. సో 9 క్యాన్సిలేషన్ దీంట్లో 45లో 5 times అండ్ 6 times 56 75. 56 75 అంటే 150 28. 150 28 అంటే 4200. Therefore the answer is 4200. That is the answer. Second option. Next 104. 104 టేబుల్ ఇచ్చాడండి. డేటా సఫిషియన్సీ, డేటా అనాలిసిస్. Okay. Yes. Study the table to answer the given question. Number of applicants and percentage of applicants granted for visa for different countries over the years. Over the years 2007 to 2012, 6 consecutive years ichadu. Number of applicants granted, percentage of granted visa granted from different countries: Italy, France, Germany, Spain and Brazil. First question ki velipodam. So total number of applicants who were granted visa for Spain in 2007, 8, 9 together, approximately what percentage of the total number of applicants who applied for visa in the same years for Spain? First 3 consecutive years అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ 2007, 8, 9 అంటే అప్లై చేసిన వాళ్ళు 800, 1000, 1100, 21, 2900 అండి. అప్లై చేసిన వాళ్ళు 2900. ఓకే. దాంట్లో గ్రాంట్ అయిన వాళ్ళు ఇక్కడ 1000లో 60% అంటే 600, 1100లో 70% అంటే 770, 770 ఇక్కడ ఒక 400, 600, 1000.
800 లో 50%, 400, 1000 60%, 600, 400, 600, 1000, 1000, 770, అంటే 1770 వేసా గ్రాంట్ అయిన వాళ్ళు టోటల్ 2900కి ఇంటూ 100 చేస్తే దట్ గివ్స్ ద పర్సంటేజ్. 29 క్యాన్సిల్. 29 క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి 30 అరౌండ్ ఉంది కాబట్టి 6 టైమ్స్ అయితే 29 6 36 ఆర్ 180, అంటే 174 అంటే 30 మిగులుతుంది ఇక్కడ. 30 అంటే 61% అప్రాక్సిమేట్. Therefore third option is the answer. 105. What is the difference between the total number of applicants who were not granted a visa in the year 2012 for Italy and Spain? Italy and Spain who are not granted, and total number of applicants who are not granted visa for the year 2008 for the same countries together. Okay, 2012 అడిగాడు. 2012 లో ఇటలీ 1200 లో గ్రాంట్ అయిన వాళ్ళు 60% అయితే 40% అంటే 480 1200 లో 40%. అలాగే స్పెయిన్ 60% అంటే దట్ ఈస్ 900. ఓకే, అంటే 2008 మాట్లాడుతున్నాడు. 2008 లో 1400 60% అంటే 840, 14 6 ఆర్ 840. అలాగే ఇటలీ అయిపోతే స్పెయిన్ 600 కాబట్టి 400. సో అంటే ఈ టోటల్ ఏమో మనకి 1240 వచ్చింది, ఈ టోటల్ ఏమో 1380 వచ్చింది. డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు, డిఫరెన్స్ 140. Third option is the answer. Next one, 106. What is the respective ratio between the total number of applicants who are not granted for visa for France in the year 2007 and 12 together, and total number of applicants who are not granted for Brazil for the same years? సో ఫ్రాన్స్ చూద్దాం. ఫ్రాన్స్ చూస్తే 2007 and 12 అంటున్నాడు, అంటే ఫస్ట్ది లాస్ట్ది. నాట్ గ్రాంటెడ్ అంటే 800 లో 40% అంటే 320, అండ్ 2012 1500 లో 80% గ్రాంటెడ్ అంటే 20% 300, ఇది 620. ఓకే, మరి నెక్స్ట్ ఫ్రాన్స్ అయిపోతే బ్రెజిల్ తీసుకుంటే 2007 1200 లో 60% అంటే నాట్ గ్రాంటెడ్ 40% 480, అండ్ 1800 లో 60% గ్రాంటెడ్ అంటే 1800 లో 40% 720. Therefore యాడ్ చేస్తే 500 1200 అంటే డిఫరెన్స్ 580 డిఫరెన్స్. రేషియో అడుగుతున్నాడు. రేషియో అడిగితే 620 is to 1200 అంటే 31 is to 20 cancellation, 31 is to 24, 31 is to 60, 31 is to 60 is the answer. Fifth option is the answer. 31 is to 60. Not difference andi. Ratio అడిగాడు. 620 1200 ratio 31 is to 60. Next, 107. The total number of applicants who are not granted for visa for Italy and Germany in the year 2010. Italy and Germany ఏ ఇయర్ అడుగుతున్నాడమ్మా? 2010 ఇక్కడ నాట్ గ్రాంటెడ్ కదా. నాట్ గ్రాంటెడ్ అంటే 1400 లో 20% 280. అండ్ జర్మనీ చూస్తే 1200 లో 60% అంటే 480. సో therefore 280 480 అంటే that is 760. The total number of applicants who are not granted Italy and Germany for 2010. ఇక్కడ 2010 ఇటలీ yes 280, ఇక్కడ జర్మనీ 480. So is what percent less than the applicants who are granted for visa same countries? గ్రాంట్ అయిన వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నాడు. గ్రాంట్ అయిన వాళ్ళు అంటే ఇక్కడ 80%, 14 8 are 112, 1120. మరి ఎక్కడ గ్రాంట్ అయిన వాళ్ళు 1200 లో 60% అంటే 720. సో therefore 40 1840 760 తీసేస్తే 140 లో 60 తీస్తే 80 1080. సో ఎంత పర్సెంట్ లెస్ అన్నాడు కాబట్టి 1080 by 1840 into 100. That gives the answer. 0 get cancelled. 4 cancellation 27 times. 4 cancellation 46 times. So అంటే 2700 by 46. 46 cancellation చూద్దాం మనం. 46 cancellation 46 5s 230 అంటే 40 ఉంటుంది. 400 లో 8 times 58 మీద ఉన్న ఆన్సర్ ఒకటే ఉంది. therefore fourth option 58 16 by 23. that is the answer. Fourth option is the answer. Next one, 108. What is the average number of applicants who are granted for visa for Italy, France, Brazil, Germany together in 2011? So average number అడుగుతున్నాడు.
Italy, France, Brazil, Germany. Spain is not there. Spain akkarla. 2011. 2011 16 sevens 112 1120. Next ఇక్కడ 600. Germany ఉంది 880. 880. Spain లేదు 2011. 1400లో 14 8s 1120. Okay. Yes. 20 1 15 16 17 1 3 by 4 average కాబట్టి 9 times ఇక్కడ 12 అంటే 3 930. సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 109 నెంబర్ సిరీస్ అండి. నెంబర్ సిరీస్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ రీజనింగ్ పీపుల్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద నెంబర్ సిరీస్. రీజనింగ్ పీపుల్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద నెంబర్ సిరీస్ అండి. ఓకే, రీజనింగ్ పీపుల్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ నెంబర్ సిరీస్. దిస్ ఇస్ నెంబర్ సిరీస్. Yes, 114. Okay. Refer to the pie charts and answer the given questions. So distribution of total number of trousers, casual and formal, sold by 7 stores in 2004, 48,000. Distribution of total number of casual trousers. This both casual and formal, that is only casual. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళిపోదాం. వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మల్ ట్రౌజర్స్ సోల్డ్ బై ఏబిఈజి? యావరేజ్ అడుగుతున్నాడు, ఫార్మల్ అడుగుతున్నాడు. ఫార్మల్ అడిగితే మొత్తం రెండింటిలోంచి క్యాజువల్ తీసేయాలి. ఏబిఈజి ఇక్కడ ఎంత ఉందో చూడండి. ఏబి 18 + 10 28 plus 12 40 56 80. ఏబిఈజి టోటల్ చేస్తే 18 + 10 28 28 + 12 40 40 56 56ని యావరేజ్ చేస్తే 14 × 480% కాబట్టి జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ అది క్యాజువల్ అండ్ ఫార్మల్ అండి. అక్కడ చూస్తే 16 + ఏబిఈజి కాబట్టి ఏబిఈజి 16 + 12 28 28 + 12 40 40 + 10 50% అండి. ఆ 50 అలా ఉంచామనుకోండి, 50% బై 4 చేయాలి కదా, అప్పుడు 280 అలా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే బై 4 చేస్తే 280/4 70. 50 70s 3500 అండి. 3500 ఇది. అది చూస్తే మనకు కావాల్సింది ఇప్పుడు యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మల్ తీసేస్తే వచ్చేస్తుంది. ఇది 48 14s 48 10s 480 48 4s are 192 48 4s are 192 2 17 1 6 7 20. దీంట్లోంచి తీసేస్తే 20 2 3, therefore 3220, therefore fifth option is the answer. 3220, fifth option is the answer. Next 115. So 115 చూస్తే total number of casual trousers sold by store. Total number of casual trousers sold by store C and E together is what percentage less than the number of trousers casual and formal sold by store A? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ మనం చూస్తున్నప్పుడు, ఇటువంటి క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు ఆప్షన్స్ చూస్తే ప్రతి దాంట్లో కూడా డినామినేటర్లో 9 కనిపిస్తుంది నాకు. ఇది మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ 5/9 2/9 7/9 1/9 4/9 కనిపిస్తున్నాయి. కానీ ఇక్కడ మనం చూడగానే 9 వచ్చిందంటే 1/9 పార్ట్ ఏదో జరిగి ఉండాలి. 1/9 2/9 జరిగి ఉండాలి. 1/9 అయితే కనుక 1/9 of 100 అయితే 11/9%, 11/9. అదే 2/9 of 100 అంటే 22 2/9. తెలుసు మీకు. సో 22 2/9 ఆన్సర్లో ఉంది. డెఫినెట్గా ఇలా మనకి ఎగ్జాక్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది డెఫినెట్గా. అయినా మనం ఒకసారి చేద్దాం. సో ఇలా ఇటువంటివి కనిపించినప్పుడు డినామినేటర్లో 7 కానీ 9 కానీ ఇవి ఉన్నప్పుడు మనకి రెగ్యులర్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటాం వీటిని. రెగ్యులర్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకు తెలుసు 1/9 వస్తే 1/9 of 100 is 11/9, 2/9 వస్తే 22 2/9, 3/9 వస్తే దట్ ఈస్ 1/3 33 1/3, 4/9 వస్తే 44 4/9, 5/9 వస్తే 55 5/9. సో అవి తెలుసు కాబట్టి డెఫినెట్గా అటువంటి రెగ్యులర్ ఫ్రాక్షన్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆ ఆన్సర్ డెఫినెట్గా అవుతుంది. సరే చేద్దాం. అయినా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాజువల్ ట్రౌజర్స్ సోల్డ్ బై స్టోర్ సి అండ్ ఈ. క్యాజువల్ సి అండ్ ఈ అంటే క్యాజువల్ ఇది. సి ఎంత ఉంది 14, ఈ ఎంత ఉంది 10, రెండు కలిపితే 24. 24% 24% అండి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాజువల్ ట్రౌజర్స్ సోల్డ్ బై సి అండ్ ఈ టుగెదర్. సి అండ్ ఈ టుగెదర్ అంటే
ఇక్కడ 14, 10, 24, 24 into 280. 24 into 280. Yes. Is what percent less than the number of trousers casual and formal sold by A? A అంటే 18. అంటే 18 into 480 ఇక్కడ 18 into 480. ఇప్పుడు ఇది దీనికంటే ఎంత తక్కువ అని అడుగుతున్నాడు మనకి. ఈ ప్రొడక్ట్ చూద్దాం ఒకసారి. 24, 28 ఇక్కడ 0 ఇక్కడ 0 కూడా తీసేయచ్చు మనం. 48 20s అయితే కనుక 960 లోంచి 20 టైమ్స్ అయితే 48 20s 960 లోంచి 96 తీసేయాలి. 960 లోంచి 96 తీసేస్తే 864 28 24s 28 20s 560 28 4s 112 560 plus 112 672. ఇప్పుడు దీనికంటే ఇది ఎంత తక్కువ ఉందని అడుగుతున్నాడు. డిఫరెన్స్ 2 అండ్ 16 లోంచి 7 తీస్తే 9 7 లోంచి 6 తీస్తే 192 by 864 into 100. సో దేర్ఫోర్ ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ 96 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 96 ఇక్కడ 2 times 96 ఇక్కడ 9 times 2/9 of 100 is 22 2/9 22 2/9. ఇలా రెగ్యులర్ ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆన్సర్ పెట్టేసి వచ్చేయడమే, చేయక్కర్లేదు. నెక్స్ట్ వన్ 116. So what is the respective ratio between the number of trousers casual and formal sold by store C and total number of casual trousers sold by B and F? ఇక్కడ టోటల్ రెండు కలిపి సి అడుగుతున్నాడు. సి అంటే 12%, 12 into 480. అక్కడ మాత్రం రెండు అడుగుతున్నాడు బి అండ్ ఎఫ్. బి ఏమో 12% ఉంది, ఎఫ్ ఏమో 8% ఉంది. 20% into 280. ఓకే, ఇక్కడ ద 4 క్యాన్సిలేషన్ 3 times 5 times, ఇక్కడ 40 క్యాన్సిలేషన్ ఇక్కడ 7 times, ఇక్కడ 12 times. 36:35. Therefore the ratio is 36:35. Third option is the answer. Third option. 117. What is the central angle corresponding to the number of trousers casual and formal sold by D అడుగుతున్నాడు. D అంటే 24 అంటే 2436. 2436 are 864. 86.4. Therefore the answer is third option. Next 118. So what is the difference between the number of casual trousers sold by A, C, F together and total number of formal trousers sold by C, D, F together? అక్కడ ఫస్ట్ అడిగింది ACF అండి. తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫార్మల్ అనేటప్పుడు దీంట్లోంచి తీయాలి మళ్ళీ. ఓకే, ఫస్ట్ ది ACF చూద్దాం. A 16 క్యాజువల్ లో 16, C 14, 16 14 30, ACF 16 plus 14 30, 30 plus 8 38 అండి. 38 28s 38 280s. ఓకే, అది. అండ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు CDF చూడాలి. CDF ఇక్కడ CD కలిపితే 36, F 36 plus 8 44 into 480. సో మరి ఇక్కడ మనకి కావాల్సింది ఫార్మల్ కాబట్టి CDF అది కూడా తీసేయాలి కదండి. CDF CD రెండు కలిపితే 42 plus 8 50 into 280. ఇప్పుడు ఇది చూస్తే మనకి ఈ జీరోలు కూడా తీసేయచ్చు. ఈ జీరో కూడా తీసేద్దాం. తీసేస్తే 50 28s అంటే దట్ ఈస్ 50 28s 1400. ఇక్కడ 44 48s 44 50s 2200 అండ్ 44 50s 44 2s తీసేయాలి. 44 2s తీసేస్తే 88 తీసేస్తే 2112. ఓకే, సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అంటే 6 7 12 డిఫరెన్స్. ఎందుకు ఇది? ఓకే, ఎస్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాజువల్? ఇప్పుడు దీనికి డిఫరెన్స్ కావాలి. 38 28s కావాలి. 38 30s 28 40s లేకపోతే 28 40s చూస్తే మనకి ఇక్కడ 28 4s are 1120. 28 2s తీసేస్తే 56. therefore 64 1064. సో డిఫరెన్స్ ఈ రెండింటికి కావాలి. దిస్ ఇస్ 1064. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ కావాలి. ఈ రెండు డిఫరెన్స్ అంటే దట్ ఈస్ ఏంటంటే వచ్చింది జీరో ఉంచాలన్నమాట. జీరోలు తీస్తాను చూడండి, ఆ జీరోలు ఉంచాలి. జీరోలు ఉంచితే ఇది 7120. ఇది ఇప్పుడు దీంట్లో తీసేయాలి.
10,640 లోంచి 7120 తీసేస్తే 2053 3520 ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఆ జీరోలు తీసేసాను చూడండి, అవి ఉంచాలి. ఎస్, పర్సంటేజ్లో రెండే పోతాయి, మూడోది పోదు. నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అండి. ఇన్ఈక్వాలిటీస్ చూస్తే మైనస్ 480 అంటే 24 20s కదా. 24 ప్లస్ 24 మైనస్ 20 ప్లస్ 4 సరిపోయింది. దర్ ఫర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే 24 20s 480 కాబట్టి ప్లస్ అన్నది మైనస్ అవుతుంది, మైనస్ అన్నది ప్లస్ అవుతుంది. -24/10 అంటే -2.4 అండ్ 2. దీస్ ఆర్ ద రూట్స్. 66 6 ఆర్ 396. 396కి 22 18s 40 రావాలి కదా. 22 18s. ఎస్, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు బోత్ ద రూట్స్ ఆర్ నెగిటివ్ ఇక్కడ. 18/6 అంటే -3, 22/6 అంటే 18/6 అంటే -3, మైనస్ 22 అంటే 3.66 అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఈ రెండు పెద్దగా ఉన్నాయి, ఈ రెండు చిన్నగా ఉన్నాయి. దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ వై. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ వై, థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 120 తీసుకుంటే -96 అంటే 12 -12 ప్లస్ 8. 12 8s are 96. Therefore x is equal to -8, 12. These are the roots. Therefore -98 అంటే -14 into 7. Therefore y is equal to -7, +14. Therefore ఈ 12 వచ్చి రెండిట్ల మధ్యలో ఉన్నట్టుంది. Therefore the relationship cannot be established between x and y. Next 121. సో 121 చూస్తే -7 +72 అంటే 18 రావాలంటే 12 6 are 72. 12 into 6. Therefore x is equal to ఏమవుతుందంటే పాజిటివ్ రూట్స్ కాబట్టి 6/24 అంటే 1/4 0.25. 12/24 అంటే 0.5. Therefore 0.25 6/24 12/24. ఓకే, నెక్స్ట్ 12 18s 216. 216 42. 36 6 are 216. 36 plus 6 42 సరిపోయింది. బోత్ ద రూట్స్ ఆర్ పాజిటివ్ అండి. 6/12 0.5, 36/12 3. Therefore x less than or equal to y. Therefore x less than or equal to y, second option. Next 122. 1621s అంటే -336. 1621s. 1822 ఇది సారీ 1621s 336 కరెక్టే. 10 రావాలి. 10 రావాలంటే 1621s 2 into 8 and 3 into 7. 24 14s. 24 14s. 240 plus 96. అంటే -24 plus 14. These are the. అయితే x is equal to ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు పాజిటివ్ ఉన్నది నెగిటివ్ అవుతుంది, నెగిటివ్ ఉన్నది -14/16 అంటే 7/8. -7/8. అలాగే 24/16 అంటే 1.5. 24/16. 12 into -36. 1236 360 -432. 12 into -36 432 అండి. 432 అంటే 24 18s. 24 18s. 24 18s. 24 18s అంటే ఇక్కడ మైనస్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుందిగా. ఎస్, 12 into -36 అంటే ఇది డబుల్ అయింది, ఇది హాఫ్ అయింది. ఎస్ సరిపోయింది. +24 into -18 ప్రొడక్ట్ సరిపోయింది. దేర్ఫోర్ x is equal to ఏమవుతుందంటే పాజిటివ్ ఉన్నది నెగిటివ్ అవుతుంది, నెగిటివ్ ఉన్నది పాజిటివ్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు 24/12 అంటే -2 అండ్ 18/12 అంటే 1.5. దీస్ ఆర్ ద రూట్స్. ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 1.5 ఈక్వల్గా ఉంది కానీ
-7/8 ఈ మధ్యలో ఉంది ఇది. Therefore, the relationship between cannot be established between x and y. 123 చూస్తే 44 2s are 88, 88కి 11 into 8 రాయొచ్చు. ఓకే, తర్వాత 625 into 6, 625 into 6కి 3750. అంటే ఇప్పుడు దీనికి 5075 5075 అయితే సరిపోతున్నట్టుంది. సో ఈ ప్రొడక్ట్ ఎంతంటే 3750. 3750ని ఇలా రాయొచ్చు మనం. 5075 575 375, ఎస్ సరిపోయింది. Therefore 50 plus 75 120 కూడా సరిపోయింది. Therefore x రెండు కూడా both roots are నెగిటివ్ అండి. నెగిటివ్ అంటే 11/44, 11/44 అంటే -1/4 అవుతుంది. 11/44 -1/4. అలాగే 8/44, 8/44 అంటే దట్ ఈస్ 2/11 -2/11. నెక్స్ట్ y తీసుకుంటే ఇప్పుడు 50/625, 50/625 అంటే -2/25, అలాగే -3/25 ఇవి వస్తాయండి రూట్స్. ఇప్పుడు విచ్ వన్ ఈజ్ అనేది చూస్తే ఇది 0.25 -0.25. 2/11 అంటే 1/11 తెలుసు మనకి, 9 1/11. 2/11 అంటే 1/11, 9 1/11, 18 అంటే -0.9 1/11, 1.8 అలా వస్తుంది ఇది. సో ఇది చూస్తే 2/25 అంటే 25 -0.0 200లో కదా, 20 200లో అంటే 8 times 0.08. సో ఇది -3/0.12. ఓకే, therefore నెగిటివ్లు పక్కన పెడితే ఇప్పుడు అసలు కంపేర్ చేస్తే 2/25 3/25, 1/4 -2/5, ఎస్ ఏమొచ్చినాయి మనకి -1/4 -0.25 -2/11. 2/11 అంటే పాయింట్ పెట్టాం 20 అవుతుంది. 1 టైం అయితే 9 8 times 0.18. ఇది 0.18. మరి ఇది చూస్తే మనకి పాయింట్ పెడితే 20 పోదు, 0 పెడితే 200, 8 times 0.08. ఇది పాయింట్ పెడితే పోదు, 0.012 అవుతుంది. ఇది 0.30లో పోదు కాబట్టి 0 పెడతాం, 0.012. ఎస్, ఓకే. దెన్ ఇప్పుడు చూస్తే మనకి 0.25 0.18 ఇక్కడ చూస్తే ఇవి రెండు చూస్తే మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇవి చిన్నగా ఉన్నాయి, అవి పెద్దగా ఉన్నాయి. therefore x less than y అవుతుంది. therefore relation is x less than y. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 124. సో 124 చూస్తే స్టడీ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కేర్ఫుల్లీ. Study the following information carefully to answer the question. In school T, there are a total of 1200 students studying in class 11th and class 12th. Each student from each class can opt one or more subjects of German, Spanish, French and Latin. The respective ratio between the total number of students studying in class 11th and class 12th is 7:5. And class 11 and class 12th క్లాస్ 12th 7:5 రేషియో అంటున్నాడు. అంటే వీళ్ళేమో 700 మెంబర్స్, వీళ్ళేమో 500 మెంబర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి.
ద రెస్పెక్టివ్ రేషియో బిట్వీన్ అయిపోయింది. ఇక్కడి నుంచి చూడాలి మనం. అవుట్ ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ క్లాస్ 11th 12% ఆప్ట్ ఫర్ జర్మన్ ఓన్లీ. 12% ఆప్ట్ ఫర్ జర్మన్ ఓన్లీ. జర్మన్ 12% అట. 12 sevens are 84. Very good. Next, 14% opt for Spanish only. Spanish only 14%. 14 sevens are 98. Next, 10% opt for French only 70, and 16% opt for Latin only. 16%. 16 sevens are 112. Okay. Next, 5% opt for German. German and Spanish. German and Spanish 5% 35, and 6% opt for Spanish and French. Spanish and French 6% 42, and 4% opt for German and French only. German and French only 4%. 4 sevens are 28. Next, 8% opt for German, French and Spanish. German, French and Spanish 8%. 8 sevens are 56. Next, 10% opt for German, Spanish and Latin. German, Spanish and Latin ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 10%. 10% అంటే 70. ఇంకా రిమైనింగ్ ఆల్ త్రీ అంటున్నాడు. ఆల్ త్రీ రిమైనింగ్ అట. రిమైనింగ్ ఆల్ ద త్రీ. ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ చూస్తే 12 ప్లస్ 14 26, 12 ప్లస్ 14 26 36, 36 ప్లస్ 16 52, 52 ప్లస్ 5 57, 57 ప్లస్ 10 67, 67 ప్లస్ 8 75, 75 ప్లస్ 10 85, 85 అంటే 15% ఉంది. 15% అంటే 105. దేర్ ఫర్ 105. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది చూద్దాం. ఇది చూస్తే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 మొత్తం 10 ఉన్నాయండి. సో అవుట్ ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ students in class 12, 15% opt for German only. 15% and 15 5s are 75. And next, 18% opt for Spanish only. Very good. 90. 10% opt for French only. Very good. 12% Latin only. Very good. 10% German and Spanish only. And 8%, 8 5s are 40. Spanish and French only. Spanish and French only. Very good. 6% opt for German, French and Spanish. German and French 5%. 5% opt for German and French 25. And next, 6% opt for 6% 30 opt for German, French and Spanish. 4% opt for German, Spanish and Latin. 4% 4 5s are 20. The remaining all the 4 subjects అన్నాడు. ఇక్కడ కూడా పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 15 plus 18 33, 10 43, 43 plus 12 55, 65, 65 plus 5 70, 78, 78 plus 10 88, ఇంకా 12%. 12 5s are 60. Yes, ఇది టేబుల్ అండి. ఓకే, ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. టేబుల్ వచ్చేసింది, క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. So what is the respective ratio between the total number of students from class 11 who opted for Latin and the number of students from class 12 who opted for the same? Latin కావాలట. లాటిన్ ఇక్కడి నుంచి లాటిన్ అంటే ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది, మళ్ళీ లాటిన్ ఇక్కడ ఉంది, లాటిన్ 112, లాస్ట్ 2 ఉన్నాయి లాటిన్. ఎందుకంటే జర్మన్ అండ్ స్పానిష్, స్పానిష్ అండ్ ఫ్రెంచ్, ఫ్రెంచ్ అండ్ జర్మన్, జర్మన్ ఫ్రెంచ్, స్పానిష్ జర్మన్, స్పానిష్ లాటిన్ లాస్ట్ మాత్రమే ఉన్నాయి. లాటిన్ కావాలంటే 112 ప్లస్ 175, 175 ప్లస్ 112 ఈ రెండే ఉన్నాయి. అలాగే ఇక్కడ లాటిన్ 60, ఇక్కడ 80s 140. సో దేర్ ఫార్ 7 8 287, 287 ప్లస్ ఇక్కడ ఎంత ఉందను 140. సో దేర్ ఫార్ 7 cancellation 20 times, so 7 cancellation 41 times. Therefore 41 is to 20. Second option is the answer. 41 is to 20 is second option. Next, 125. Out of the total number of students studying in class 12th, what percent have opted at least 3 subjects? Class 12th at least 3 subjects. At least 3 subjects అంటే ఈ 3 లాస్ట్ 3 80 30 110. 110 అంటే దీంట్లో 22%. Therefore second option is the answer. 126. How many students in class 11, class 12 together have opted for both French and Spanish? Both French and Spanish. French and Spanish. Yes, F ఉండాలి. French and Spanish. French and Spanish ఉండాలంటే ఇదిగో ఇదొకటి, అలాగే French and Spanish ఉండాలంటే ఇదొకటి, French and Spanish అంటే ఇదొకటి. So therefore 82, 86,
82, 86, 165. So therefore total చేస్తే 13, 1, 15 plus 8, 23, 333. Therefore the answer is 333. 333. Therefore third option is the answer. 127. The total number of students of class 11 who have opted for Germany is approximately what percentage more than the total number of students class 12 who have opted for the same subject? German కావాలి. జర్మన్ చూస్తే ఇక్కడ ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది 84, 35 జర్మన్, ఇక్కడ ఉంది జర్మన్, ఇక్కడ ఉంది జర్మన్, ఇవన్నిట్లో ఉంది ఎక్సెప్ట్ ఇవి కాకుండా. ఇప్పుడు టోటల్ చేస్తే 84 ప్లస్ 28 ఇవన్నీ టోటల్ చేయాలి. అలాగే ఇక్కడ కూడా జర్మన్, 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 జర్మన్ ఇవి టోటల్ చేయాలి. సో ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ క్లాస్ 11th అప్రాక్సిమేట్లీ వాట్ పర్సన్ మోర్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ ఎంత మోర్ ఉన్నారు? ఇది 75, 50, 125, 150, 150 ప్లస్ 50, 200, 260. రెండోది 260 వచ్చింది, అది ఎంత చూడాలి. 105, 175, 175 ప్లస్ ఇది 84, 175 ప్లస్ 35, 210, 210, 84, 84, 84, 84, 168, 210, 168. సో రెండు కలిపితే మనకి ఎంత ఉందంటే దట్ ఈస్ 8, 7, 378, 378. హౌ మచ్ మోర్ అన్నాడు కాబట్టి 8, 1, 1, 118, 118 out of 378 into 100. That gives the percentage. సో ఓకే, ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి క్యాన్సిలేషన్ 118 అంటే మనకి 59. సో 2 cancellation 59 times ఇక్కడ 2 cancellation 36 అంటే 18, 189. 189, 5900 మనం చేస్తే 189, 190, 190 అంటే 3 times 570కి 3 తగ్గిస్తే 567. therefore 67 అంటే ఇక్కడ మనకి 70 కాబట్టి 23, 230, 230లో 1 time 31% అప్రాక్సిమేట్ వచ్చింది. 31%. No, there is no 31%. జర్మన్ చూస్తే ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ జర్మన్ అన్నాడు అంటే క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు? ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హూ హ్యావ్ ఆప్టెడ్ ఫర్ జర్మన్ అప్రాక్సిమేట్లీ వాట్ పర్సెంటేజ్ మోర్ దాన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ క్లాస్ 12. ఇక్కడ 75 జర్మన్, జర్మన్ ఎస్. 75 ప్లస్ 50, 125, 150, 200, 260 కరెక్ట్ గానే ఉంది. 260 ఎస్. ఇక్కడ చూస్తే 175, 35, 175, 35, 210, 210, 84, 84, 168, 210, 378 కరెక్టే. 378 నుంచి 260 తీస్తే 118, 118 by 378. సో 189 అంటే 190, 57, 570, 3 times కరెక్టే. therefore ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ 90 లోంచి 67 తీస్తే 23, 230, 1 time 31 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 31 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. మరి 35 అప్రాక్సిమేట్ అన్నాడు కాబట్టి 35% చెప్పండి. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ క్లాస్ 11 హూ డిడ్ నాట్ ఆప్ట్ ఫర్ స్పానిష్ అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ క్లాస్ హూ డిడ్ నాట్ ఆప్ట్ ఫర్ స్పానిష్? స్పానిష్ ఆప్ట్ చేయని వాళ్ళని అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ స్పానిష్ దీంట్లో లేదండి. జర్మన్ అండ్ స్పానిష్, స్పానిష్ అండ్ ఫ్రెంచ్. ఇక్కడ జర్మన్ అండ్ ఫ్రెంచ్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ స్పానిష్ ఉంది, ఇక్కడ స్పానిష్ ఉంది. అంటే స్పానిష్ అంటే లేనివంటే స్పానిష్ లేనివంటే ఇది 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 ఈ రౌండ్ చేసిన 4 చూడాలి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్? ఓకే, ఇక్కడ రౌండ్ చేసిన చూస్తే 84, 70, 112, 112, 84. ఇక్కడ చూస్తే 28, 28, 28 plus 112, 140, 140, 70, 210, 210 plus 84, 294, 294. అలాగే ఇక్కడ 75, 50, 125,
125, 185, 185 to 10. Therefore, difference 84 వచ్చిందండి. 84 is the difference. 84 is the difference, second option. Next, 129. So, data sufficiency ఇచ్చాడు 129. Come on. Data sufficiency. Data sufficiency చూస్తే in a group of 160 boys, each one like to play one or more of the games chess, badminton and table tennis. How many boys like to play chess? So, Venn diagram వేయాల్సిందే. Venn diagram వేద్దాం రండి. సో క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు, హౌ మెనీ బాయ్స్ లైక్ టు ప్లే చెస్. చెస్ కావాలి మనకి, చెస్, బ్యాడ్మింటన్, ఓకే, ఇది టేబుల్ టెన్నిస్. ఓకేనండి. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ 15% ఆఫ్ ద బాయ్స్ లైక్ టు ప్లే ఓన్లీ బ్యాడ్మింటన్. ఇది బ్యాడ్మింటన్ ఓన్లీ 15% అంటున్నాడు. 20% ఆఫ్ ద బాయ్స్ లైక్ టు ప్లే ఓన్లీ టేబుల్ టెన్నిస్. 20% ఓన్లీ టేబుల్ టెన్నిస్ అండ్ 15% ఆఫ్ ద బాయ్స్ లైక్ ఓన్లీ బ్యాడ్మింటన్ అండ్ టేబుల్ టెన్నిస్. బ్యాడ్మింటన్ అండ్ టేబుల్ టెన్నిస్ 15% చెప్తున్నాడు. ఎస్, దీని నుంచి వచ్చేస్తుంది కదండి. ఓన్లీ చెస్ అడిగాడు. చెస్ ఆడేవాళ్ళు ఎంతమంది అని అడుగుతున్నాడు. మనకి చెస్ ఆడేవాళ్ళు ఎంతమంది అంటే ఈ సర్కిల్ మొత్తం కావాలి చెస్ ఆడేవాళ్ళు. అప్పుడు 15% ఓన్లీ బ్యాడ్మింటన్, 20% ఓన్లీ టేబుల్ టెన్నిస్, 15% ఓన్లీ బ్యాడ్మింటన్ అండ్ టేబుల్ టెన్నిస్ ఇచ్చాడు. అంటే వన్ ఎలోన్ సఫిషియంట్. వన్ ఎలోన్ సఫిషియంట్. 25 సెకండ్ స్టేట్మెంట్, వన్ ఎలోన్ సఫిషియంట్ అండి. 25% ఆఫ్ ద బాయ్స్ లైక్ టు ప్లే ఓన్లీ బ్యాడ్మింటన్ అండ్ చెస్. బ్యాడ్మింటన్ అండ్ చెస్ 25%. And 10% of the boys like to play only table tennis and chess. Only table tennis and chess 10%. And 10% of the boys like to play only chess 10%. And 5% of the boys all the three games. So therefore ఇక్కడ ఈ 4 ఇచ్చాడు, ఇందాకేమో ఈ 3 ఇచ్చాడు. ఈ 3 ఇచ్చినా చెప్పొచ్చు, ఈ 4 ఇచ్చినా చెప్పొచ్చు. Therefore answer is either one alone sufficient or two alone sufficient. Either one alone sufficient or two alone sufficient. Next, second one. In a school, sweets were distributed equally among children on Republic Day. How many sweets were there for distribution? Since 20 children were absent, each child got one sweet extra. 20 మంది అబ్సెంట్ అవడం మూలంగా ఒక స్వీట్ ఎక్స్ట్రా వచ్చిందట. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎక్స్ అనుకుందాం. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్వీట్స్ ఈచ్ చైల్డ్ గాట్ వై అనుకుందాం. అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్వీట్స్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్ వై కదండి. నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద క్లాస్ ఎక్స్, ఈచ్ స్టూడెంట్ గాట్ వై స్వీట్స్, దెన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్వీట్స్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్ ఎక్స్ వై. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమంటున్నాడు చూడండి. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, సిన్స్ 20 చిల్డ్రన్ వర్ అబ్సెంట్ అంటే ఎక్స్ మైనస్ 20 అయితే దెన్ వన్ స్వీట్ ఎక్స్ట్రా అంటున్నాడు. వన్ స్వీట్ ఎక్స్ట్రా అంటే వై ప్లస్ 1 చెప్తున్నాడు. దీని నుంచి రాదు. వన్ ఎలోన్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్, total number of sweets for distribution were 6 times of the number of children. Total number of sweets for distribution ante xy is equal to 6 times the number of children అంటున్నాడు. 6x అని చెప్తున్నాడు. x క్యాన్సిల్ అయితే y is equal to 6. ఇక్కడ y is equal to 6 అని చెప్పాడు కాబట్టి 6 ఇక్కడ పెడితే మనకి ఈ రెండింటి నుంచి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుందండి. ఎలా అంటే సో అంటే వన్ ఎలోన్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్, టూ ఎలోన్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. ఒక్కొక్కరికి ఎన్ని చాక్లెట్లు వస్తున్నాయి, ఎన్ని స్వీట్స్ వస్తున్నాయో తెలిసింది ఇక్కడ. ఈచ్ చైల్డ్ గాట్ వై స్వీట్స్ ఇనిషియల్లీ, దెర్ఫోర్ వై ఈజ్ కూడా 6 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే అక్కడ ఎక్స్ మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఒక్కొక్కడికి 6 స్వీట్స్ వస్తున్నాయి. అదే 20 మెంబర్స్ ఆబ్సెంట్ అయితే మాత్రం ఒక్కొక్కడికి ఒకటి ఎక్కువ వస్తుంది అంటే 7 స్వీట్స్ వస్తున్నాయి. ఇక్కడ 7x, ఇక్కడ 6x. 7x 6x అంటే డిఫరెన్స్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 140. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 140 అయితే టోటల్ స్వీట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ 6x. Therefore, x is equal to 140. 6x total sweets for distribution is 840. Chappachu, both the statements together are required. One alone is not sufficient, two alone is not sufficient, but both the statements together are required. How much time will it take to fill the tank completely if two inlets A, B and an outlet pipe C are opened simultaneously? Pipe C empties the fully filled tank in 72 hours when no inlet was open. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడిగాడు, హౌ మచ్ టైమ్ విల్ ఇట్ టేక్ టు ఫిల్ ద ట్యాంక్ కంప్లీట్లీ ఇఫ్ టూ ఇన్లెట్ పైప్స్ ఏ అండ్ బి అండ్ అవుట్లెట్ సి ఇస్ ఓపెన్ సైమల్టేనియస్లీ. అంటే 2 ఇన్లెట్ పైప్లో ఒక అవుట్లెట్ పైపు సైమల్టేనియస్గా ఆన్ చేసినప్పుడు టైం ఎంత పడుతుంది ట్యాంక్ ఫిల్ అవడానికి? అవుట్లెట్ ఎలోన్ 72 అవర్స్లో ఎంటీ చేస్తుందని చెప్పాడు. పైప్ ఏ ఎలోన్ ఫిల్స్ ద ట్యాంక్ ఇన్ 36 అవర్స్. ఏ ఇచ్చేసాడు, బి కూడా ఇవ్వాలి. బి ఫిల్స్ ద ట్యాంక్ ఫాస్టర్ దాన్ పైప్ ఏ బై, అంటే ఏ ఇచ్చేసాడు, ఏకి బికి రిలేషన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏ వస్తుంది బి వస్తుంది. అండ్ ఎంటీ ట్యాప్ ఎలాగో ఇచ్చేసాడు కాబట్టి వన్ ఎలోన్ సఫిషియంట్. పైప్ ఏ అండ్ బి టుగెదర్ కెన్ ఫిల్ ద ట్యాంక్ 14 to 5. రెండు కలిపి ఇచ్చేసాడు. ఎంటీ ట్యాప్ ఎలోన్ ఉంది.
Therefore, statement 1 alone sufficient, 2 alone sufficient. Either or is the answer. Either or is the answer. Next, what is the speed of the current? Speed of the current and S adugutunnadu. First statement, the boat can cover a distance of 28 kilometers in 40 minutes while upstream. Upstream ante m-s ichadu. Second statement lo, the boat covers a distance of 32 kilometers in 40 minutes while rowing downstream. అంటే m plus s ఇచ్చాడు, m minus s ఇచ్చాడు. దీన్ని ఒకదాని నుంచి రాదు, దీన్ని ఒకదాని నుంచి రాదు. రెండు కలిపితే s is equal to ఇది అప్స్ట్రీమ్ స్పీడ్, ఇది డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్, d minus u by 2 చేయొచ్చు. ఇది ఇచ్చేసాడు కాబట్టి డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అప్స్ట్రీమ్ స్పీడ్ వస్తే S వచ్చేస్తుంది. Both the statements together are required. Both the statements together are required. Next. So what is the cost of painting two adjacent walls of a rectangular hall having no windows or doors at the rate of 1625 rupees per square meter? So కాస్ట్ ఇచ్చేసాడు కాబట్టి మనం ఇంకా చూడాల్సింది వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ టూ అడ్జసెంట్ వాల్స్ అంటే టూ అడ్జసెంట్ వాల్స్ అంటే ఒకటి లెంత్ వైజ్ వాళ్ళు, ఒకటి బ్రెడ్త్ వైజ్ వాళ్ళు, ఈ రెండు అడ్జసెంట్. అంటే ఇప్పుడు మనకి కావాల్సింది ఈ టూ వాల్స్ యొక్క మెజర్మెంట్స్ ఏమవుతుందంటే ఎల్హెచ్ ఒకటి అవుతుంది, లెంత్ ఇంటూ హైట్, ఇంకోటేమో బిహెచ్ అవుతుంది, బ్రెడ్త్ ఇంటూ హైట్. అంటే దట్ ఈస్ హెచ్ కామన్ తీస్తే హెచ్ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి, ఇది కావాలి మనకి, హెచ్ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి. అంటే లెంత్ బ్రెడ్త్ హైట్ కావాలి. లెంత్ ఆఫ్ ద హాల్ ఈస్ 50% మోర్ దాన్ ఇట్స్ బ్రెడ్త్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఏం చెప్పాడు చూడండి, లెంత్ బ్రెడ్త్ హైట్ కావాలి, 3:2 రేషియో చెప్తున్నాడు. లెంత్ ఈస్ 50% మోర్ దాన్ ఇట్స్ బ్రెడ్త్. పెరిమీటర్ ఇచ్చేసాడు, పెరిమీటర్ ఇచ్చేస్తే 80 అయితే రెండు కలిపి 40 అవుతాయి. అంటే ఇది 24, ఇది 16 అవుతుంది, ఎందుకంటే లెంత్ 24 బ్రెడ్త్ 16 అయితే రెండు కలిపి 40, పెరిమీటర్ ఈజ్ 80. అండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద బిగ్గర్ వాల్ ఇచ్చేసాడు. ఏరియా ఆఫ్ ద బిగ్గర్ వాల్ అంటే ఎల్హెచ్ కదా, లెంత్తో ఉన్నది, అంటే ఎల్హెచ్ ఇచ్చేసాడు. ఎల్హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 96 కాబట్టి L24 అయితే L24 కాబట్టి హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అయిపోతుంది. హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అంటే లెంత్ వచ్చింది, బ్రెడ్త్ వచ్చింది, హైట్ వచ్చింది. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో 24, లెంత్ బ్రెడ్త్ 16, హైట్ 4 అని చెప్పగలుగుతున్నాం. ఆల్ ద 3 ఆర్ గివెన్, దేర్ ఫార్ ఆన్సర్ చేయగలం. 1 alone సఫిషియంట్. మరి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ నుంచి వస్తుందా? సెకండ్ స్టేట్మెంట్ నుంచి ఏం కావాలి నీకు? ఏరియా ఆఫ్ ద టూ వాల్స్ అంటే అడ్జసెంట్ వాల్స్ అంటే హెచ్ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి. సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో హైట్ ఆఫ్ ద హాల్ ఇచ్చేసాడు, LBHలు కావాలి. హైట్ ఆఫ్ ద హాల్ 4 ఇచ్చేసాడు. బ్రెడ్త్ ఈస్ 4 times ద హైట్, బ్రెడ్త్ ఈస్ 4 times ద హైట్ అంటే ఇది 16 అంటున్నాడు. అండ్ లెంత్ ఈస్ 150% ఆఫ్ ఇట్స్ బ్రెడ్త్ అంటున్నాడు, దట్ ఈస్ 24. ఎస్, ఆల్ ద 3 మెజర్మెంట్స్ వచ్చేసినాయి. అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నుంచి 3 LBHలు వచ్చినాయి, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ నుంచి కూడా LBHలు వచ్చినాయి. 1 alone sufficient, 2 alone sufficient, either or is the answer. Either or is the answer. Next 134 చూస్తే, study the following table to answer this question. Number of students appeared and qualified from 5 engineering institutes. Engineering institutes A to E ఇచ్చాడండి, appeared candidates and qualified candidates ఇచ్చాడు. First question, for which institute the percentage of students qualified was the lowest? Percentage of students lowest ఉండాలి అంటే qualified candidates lowest ఉండాలి. qualified candidates lowest ఉన్నది ఇక్కడ ఉంది, ఓకే, అంటే B 285లో అయి ఉండాలి. సో క్వాలిఫైడ్ క్యాండిడేట్స్ లోయెస్ట్ ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ ఈ నెంబర్ కూడా ఎపియర్డ్ నెంబర్ కూడా తక్కువే ఉంది. అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ నెంబర్ తక్కువే ఉంది, ఎపియర్డ్ నెంబర్ తక్కువే ఉంది, అంటే చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి కాబట్టి క్యాల్కులేట్ చేయాలి. క్యాల్కులేట్ చేద్దాము చూడండి ఒకసారి, లేకపోతే అయినా బి చెప్పేయచ్చు అనుకుంటున్నాను. బి ఎందుకంటే 160/285, 160/285 ఇంటూ 100 చేయాలి. 160/285 ఇంటూ 100 క్వాలిఫైడ్ పర్సంటేజ్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే దెన్ ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ ఇక్కడ 32 టైమ్స్, ఇక్కడ 57 టైమ్స్, అంటే 3200/57. 57 క్యాన్సిలేషన్ చూస్తే 5 టైమ్స్ పోతుంది. 5 టైమ్స్ 557 285, 285 అంటే ఇక్కడ 35 మిగిలింది 350. 350లో 6 టైమ్స్ పోతుంది, 56% వచ్చింది. మిగతా అలా కాదు, మిగతా ఇంకా ఎక్కువ వస్తున్నాయి పర్సంటేజ్లు క్యాల్కులేట్ చేస్తే. ఓకే, దెన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ వన్, సో వాట్ ఈస్ ద రేషియో బిట్వీన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ నాట్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్రమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ అండ్ సి? నాట్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్రమ్ ఏ అండ్ సి అని అడుగుతున్నాడు. ఏలో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది అంటే ఇక్కడ ఒక 15, అక్కడ ఒక 20, 100, 135, 120 + 15 135. సో అలాగే సిలో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారంటే ఇక్కడ ఒక 60, అక్కడ ఒక 25, 85. దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ 27 times 5, ఇక్కడ 17 times. Therefore, the ratio is 27:17. Fifth option is the answer. Next, 136. Another analysis, last one. Study the following graph carefully to answer the given questions. Number of tablets
Number of tablets in thousands of 3 different brands sold by 7 stores in 2006. Okay. So what is the difference between the number of tablets of all the 3 brands sold by stores V and Q? V and Q difference అడుగుతున్నాడు. అసలు క్లమ్జీగా ఉంది టేబుల్. సో ఒకసారి రాసుకోవాలి మరి ఇవన్నీ. రాద్దాం. ఎస్, సామ్సంగ్ P Q R S T U and V. 1 2 3 4 5 6 7. ఫస్ట్ సామ్సంగ్ చూస్తే ఇక్కడ 230 230 320 230 320 250 230 సామ్సంగ్ 230 320 and 250 230 ఏంటి ఇక్కడ? ఎస్ 230 320 250 190 250 190. Next 190, that is 270 340 200 340 200. నెక్స్ట్ వన్ సామ్సంగ్ తర్వాత డెల్ తర్వాత ఎసర్. ఓకే, డెల్ చూస్తే దిస్ ఇస్ 270 డెల్ 270 240 280 280 తర్వాత 290 300 290 300 తర్వాత 260 340 ఇవేమన్నా ఒక్కటి తప్పు వచ్చిందంటే మొత్తం పోతాయి మళ్ళీ. నెక్స్ట్ ఏసర్ 360 అండ్ 210 310 260 and 240 300 the last one ట్రయాంగిల్ కదా 320. ఇది ఇప్పుడు దీంతో పని లేదు మనకి. క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. క్వశ్చన్కి వెళ్తే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టాబ్లెట్స్ ఆఫ్ ఆల్ 3 బ్రాండ్స్ ఆఫ్ వి ఈ 3, అలాగే ఇంకోటి ఏంటి క్యూ 3 కలిపితే 320 240 560 770 తర్వాత వి కలిపితే 320 340 660 860 770 860 డిఫరెన్స్ 90 కదా. డిఫరెన్స్ 90 అంటే 1000 ఇన్ నెంబర్ కాబట్టి 90,000 అవ్వాలి. 90,000 అంటే 5th ఆప్షన్ అనుకుంటా. Therefore the answer is 5th option. Yes, 5th option 90,000 is the answer. Yes, 137. If the price of each Samsung tablet is 22,000, price of each Dell is 25,000. ఇది 22,000 అట, ఇది 25,000 అట. ఓకే, అండ్ ఎసర్ టాబ్లెట్ ఈజ్ 20,000 అట. గుడ్. అయితే by what percentage the total sales of store S is less than the total sales of U? U కట్టమంటున్నాడు, S కట్టమంటున్నాడు. S U కంటే అంత తక్కువ. రండి. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం ఏం చేయాలంటే ఇది తీసేద్దాం, ఈ క్వశ్చన్ అయిపోయింది కాబట్టి. ఓకే, ఎస్ is what percent less than, S is what percentage less than U అని అడుగుతున్నాడు. S క్యాల్కులేట్ చేయాలి. 1922s క్యాల్కులేట్ చేయాలి. 1922s అంటే 2022s 440 లోంచి 1920s అయితే 380 ప్లస్ 38 380 ప్లస్ 38 280 నమ్మా. 440 లోంచి 22 తీస్తే 418. ఎస్ 418. 1922s అయిపోయింది. 2925s 3025s
750 కాబట్టి 725. Very good. 29 25. 26 20s 520. 520. Therefore 13 1 6 12 16 1663 వచ్చింది. యూ చూస్తే ఇప్పుడు 34 22s 34 20s 680 plus 68 680 plus 68 748 34 22s 34 22s అంటే 34 20s 680 plus 68 748. Very good. 748. 26 25 26 25 650. Next 30 20 600. Yes. ఇది చూస్తే 8 9 9 12 ప్లస్ 19. ఇప్పుడు దీనికంటే ఇది ఎంత తక్కువ అంటే డిఫరెన్స్ చెప్పాలి. డిఫరెన్స్ చెప్తే 8 మైనస్ 3 5 199 లోంచి 60 తీస్తే 33 335 లెస్ ఉంది. 335 దేనికంటే 1998 కంటే ఇంటూ 100 చేస్తే దట్ గివ్స్ ద పర్సంటేజ్. ఇది అరౌండ్ అప్రాక్సిమేట్ అన్నాడు కాబట్టి 2000 గా తీసుకుంటే జీరోస్ గెట్ క్యాన్సిల్. ఈ 2 వల్ల పాయింట్ వస్తుంది. దేర్ ఫోర్ 33.5 అంటే 16% అప్రాక్సిమేట్. దేర్ ఫోర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ 16%. దేర్ ఫోర్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. Fifth option is the answer. 138. 138 చూస్తే the number of Samsung tablets sold by each store is increased by 15% from 2006 to 2007. 2006 to 2007. Okay. Number of Samsung tablets increased by 15% 2006 to 2007, and number of Acer tablets sold each store increased by 8%. What was the total number of Samsung and Acer 2000? అంటే ఈ టోటల్ చెప్పాలి. శాంసంగ్ ఎస్ఆర్ టోటల్ ఇదేమో 8% ఇంక్రీజ్, అదేమో 15% ఇంక్రీజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 0 2 + 4 6 12 18 20 2 అంటే 10 12 15 15 20. therefore 2000 వచ్చింది. 2000 8% పెరిగితే 160 పెరుగుతుంది. 8% పెరిగితే therefore 2160 అయింది. ఇది చూస్తే 0 4 7 11 20 25 30 3 3 3 3 అంటే 6 10 ఇక్కడికి 10 16 18 1800 వచ్చింది. 1800కి ఎంత పర్సెంట్ పెరిగింది? 15%. అంటే 180 360 పెరుగుతుంది 15% అంటే. దేర్ ఫోర్ ఇది ఎంత అవుతుందంటే 2160. ఏమడిగాడు వాడు? వాట్ వాస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సామ్సంగ్ సోల్డ్ బై స్టోర్స్? పి అండ్ ఎస్ మాత్రమే అడిగాడా? పి అండ్ ఎస్ టుగెదర్, పి అండ్ ఎస్ టుగెదర్ మాత్రమే అడిగాడు. కమాన్, పి ఇక్కడ పి అండ్ ఎస్. సామ్సంగ్ పిఎన్ ఉన్నాయి చూడండి 230, ఎస్ 190. యాడ్ చేస్తే దట్ ఈస్ 420. ఇక్కడ 420, ఇవేమో 520. అది 420, ఇది 520. ఎస్, ఒకటి సామ్సంగ్ 420, సామ్సంగ్ 420, ఇది 520. ఇది 8% పెరిగింది. 8% పెరిగితే 10%, ఇది 15% పెరిగింది. 15% పెరిగితే 63 పెరుగుతుంది. 10% 42. యా, దేర్ ఫోర్ 384 థౌజండ్స్ కాబట్టి జీరోస్. ఇది 8% పెరిగింది. 8% పెరిగితే 8/100, 0 0 క్యాన్సిల్, 4/5 4/5 5 క్యాన్సిలేషన్. 50లో 10.4 10.4 into 4 అంటే దట్ ఈస్ 41.6 41.6. అంటే ఇప్పుడు 520కి 41.6 కలిపితే మనం దేర్ ఫోర్ 6165. ఓకే, 2 zeros కలుపుతా. దేర్ ఫోర్ దీంట్లోంచి డిఫరెన్స్ అడిగాడు మనల్ని. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అని అడుగుతున్నాడు. టోటల్ నెంబర్ కావాలి. టోటల్ నెంబర్ అంటే 48300. దేర్ ఫోర్ 600 4 14 1 10 ఏంటేంటో వచ్చింది.
ఎస్, ఇక్కడ చూద్దాం. పి అండ్ ఎస్ కదా వాడు అడిగింది. పి అండ్ ఎస్ స్టోర్స్. పి 230, 190, దట్ ఈస్ 420. ఇక్కడ 620. ఎస్, 620. ఓకే, ఇది 420 63 పెరిగితే దట్ ఈస్ 483,000. ఇది 620కి మనకి 8% పెరగాలి. 10% అయితే 62లో 4/5 కావాలి మనకి. 4/5 అంటే 5 క్యాన్సిలేషన్. దీంట్లో 60లో 12 టైమ్స్ 12.4. 12.4 into 4 అంటే 48, 49.6. 49.6 620 కలపాలి. 49.6 కలిపితే 669.6 థౌజండ్స్. కాబట్టి ఈ రెండింటికి సమేషన్ అడుగుతున్నాడు. 483,000. therefore 0 0 6 12 1 15 1 11 526. 11 526 ఉండాలి. 11 526, fourth option is the answer. Next one, 139. 139 చూస్తే the average number of Dell tablets sold by all the given stores approximately. Dell average, what percent more than the average number of Samsung? Samsung మనకి 1800 వచ్చింది. Dell కావాలంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ Dell యాడ్ చేస్తే 0 10 19 27 plus 11 38 3 అంటే 9 plus 5 14 plus 5 1980 వచ్చింది. అవి యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ డెల్ టాబ్లెట్స్ ఆల్ ద గివెన్ స్టోర్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ వాట్ పర్సెంట్ మోర్. సో వాట్ పర్సెంట్ మోర్ అంటే 180 మోర్, 10% మోర్ వచ్చింది. మరి ఇక్కడ 180 మోర్ 1980 అంటే అప్రాక్సిమేట్గా 11%. థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ చూస్తే వాట్ ఈస్ ద రెస్పెక్టివ్ రేషియో బిట్వీన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టాబ్లెట్స్ డెల్ టాబ్లెట్స్ QRT. T అంటే 300, QRT అంటే 240, 280, 520, 820 అండ్ ఎస్ఆర్ టాబ్లెట్స్ సేమ్ స్టోర్స్ QRT. సో ఇది 520 ప్లస్ 240 760. సో 0 get cancel అంటే 41:38 అవుతుంది. 41:38 is the answer. Therefore 41:38, third option is the answer. Thank you very much.